बोले सोने हाल सासरी अकाल। दीन दुनिया के मालक सरवरे कायनात मुजस्मा आपे हयात दसां ही पातशाहियां दी आत्मिक जोत जाहरा जहूर सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच दशमेश पिता जी वालों बख्शिश किए हुए खालसे की चढ़ती कला के प्रतीक, खालसे की वक्री होंद हस्ती के प्रतीक, खालसे की आन शान के प्रतीक, होले महल्ले के त्योहार समय दशमेश पिता जी के पावन स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के सन्मुख सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, दशमेश पिता जी की बख्शिश की हुई फतेह सारी संगत निमरता सहित हथ जोड़ गुरु चरणों में सीस झुका के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने मेहरामत की है, अमृत वेले संघासना ते विराजमान हो के संगतां नूं दर्शन दीदारे बख्शिश कीते हन। नितनेम दीआं बाणियां दा जाप होया, आसा की वार दा कीर्तन होया। उपरंत जो सतगुरां ने पावन मुखवाक बख्शिश कीते, दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। आए हुए शब्द दी आए हुए मुखवाक दी कथा आप जी नूं सत्कारयोग ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन यूके वालिया ने सरवण करवाई है। उपरंत आप जी नूं सतगुरां दे गुरसिखां दे शहीदां दे जो पावन इतिहासक शास्त्र तख्त साहिब ते सुभायमान हैं तिन्हां दे दर्शन करवाए जाणगे और संखेप इतिहास आप जी नूं सरवण करवाया जाना। समुची संगत चो बाहर जां अंदर सतगुरां दी हजूरी विच सजी हुई है। समुची संगत नूं बेनती है कि अपना जीवन सफला करदियां होया, अपने स्वासां नूं, अपने समय नूं, अपने शरीर नूं सफला करदियां होया पावन इतिहासक शास्त्रां दे दर्शन आप जी ने करने, इतिहास आप जी ने सरवण करना। संगत जीओ, जिस धरती ते आप जी इस वेले जुड़े हुए हो समुचा खालसा पंथ लखां की गिणती च जुड़िया है। इस धरती नूं नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने राजे दीप चंद की राणी पासों पैसे दे के मुल खरीद के वसाउणा कीता और इसकी मोहड़ी गुड़वा की तो सतगुरां ने नाम रखिया अपने पूजनीक माता माता नानकी जी के नाम ते चक माता नानकी, जो हुण समुचे विश्व विच श्री आनंदपुर साहिब जी करके प्रसिद्ध है। जिस धरती ते आप जी, जिस स्थान ते आप जी इस वेले जुड़े बैठे हो, ये खालसा जी का प्रगट स्थान है। इत्थे दशमेश पिता जी ने 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा पंथ प्रगट किया, सानू खालसा पद बख्शिश किया। सिंह की उपाधि सानू सतगुरां ने इस पावन स्थान ते 1699 की विसाखी वाले दिन बख्शिश की है। इसे ही धरती ते औरंगजेब बादशाह के सताए हुए कश्मीरी पंडित सतगुरां दे कोल फरियाद लैके पहुंचे सन, बेनतियां कर रहे सन, गलां विच पल्ले पा के रो रहे सन, बीबियां रो रही सन, साडे धर्म, साडे पति बचाओ, साडे भरा बचाओ, साडे सपुत्र बचाओ। जेकर हिंदू धर्म सतगुरु जी बच सकता है तो गुरु नानक की कृपा दे नाल बच सकता है। बहुत सोहने शब्द भाई राम नारायण सिंह दर्दी कवि होए ने, उन्होंने लिखे ने कि जदों हिंदू जत्था आके सतगुरां दे सन्मुख फरियाद कर रहा सी ना, अरदास कर रहा सी, सतगुरु साडा धर्म बचाओ। कोल सन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, जिन्हां दा नाम उस वक्त गोबिंद राय सी, 9 साल की उम्र है। वो पुछते ने पिता जी ये कौन ने? कहण लगे बेटा ये औरंगजेब बादशाह के सताए हुए हिंदू ने। रोंदे क्यों ने? इन्हां दा धर्म खतरे विच है। हिंदुस्तान का बादशाह कहता मैं हिंदू धर्म नूं इत्थे रहण नहीं देना। हिंदुआं दे मंदिर ढाए जा रहे ने, मूर्तियां नूं मसीतां दीआं नीहां दे विच दबा के बेअदबी की जा रही है। वो कहता मैं हिंदू धर्म रहण नहीं देना। कहते पिता जी बच किवें सकदा है?
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਦਿਆਂ, ਬਚਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਪ ਅੰਦਰ, ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਮੈਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਨਿਵਾਜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
क्योंकि जो जन्मै सो जानो मुआ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ। ਸੰਗਤਾਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਰੇ ਭੇਟਾ। ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੁਲੂ ਤੱਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਊਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸਜਾਇਆ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, 2 ਧਾਰਾ ਫੁਲਾਦੀ ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾਸਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪੇ ਹਿਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਆਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਐਸੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿਕ ਦਿੱਤਾ। 5 ਚੂੜੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਾਏ, 5 ਕੇਸਾਂ ਚ ਪਾਏ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਪਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾ।
ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਕਲੇ ਸਜਦ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਘਰ ਘਾਟ, ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਸੀ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਧਰਤੇ ਲਿਟੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਨਾਦ ਸੀ, ਆਖਣ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਹਾਂਗਾ, ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣੇ ਜੀਆਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 3 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਚੁਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤਖਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 2 ਧਾਰਾ ਫੌਲਾਦੀ ਖੰਡਾ, ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖੰਡਾ ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਟਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਟਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੀਆਂ ਬੀੜ ਕੇ, ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੋਰਿਆ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ। ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਝੰਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਵੜਦਾ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ। ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਸੀਤਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਤਲ ਜਲ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਸ਼ਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਪਰ ਪਰੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੂਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਥ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਇਹ ਸੈਫ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਫ ਮੱਕੇ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਪੋਛੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸੈਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੈਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਸੈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਸੈਫ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆਂਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆਂਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਤੇ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਕਰ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ। 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਵਰਸ਼ਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਰਸ਼ੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, बदलते जमाने की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीलोवात शो हम बहुत बुलंद सहियात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवास को रोकने वालों, हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। संगत जी, ये पावन पवित्र शास्त्र नाम है तेगा। ये मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का शास्त्र है। सतगुਰਾਂ ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की। तख्त ते सुभायमान हो के मेरी अते पीरी दीयां दो किरपानां धारण कीतियां। समुचे सिखां नूं शास्त्रधारी होण दे हुक्मनामे जारी कीते। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਗਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं हाँ तेग ते कढ़ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगां। मैं ते जमदिया तेगां दी शाम आणी, वेख पिता दे पहनियां 2 तेगां। मैनू लकब है तेग बहादरी दा, मेरे साहमे नहीं सकदियां हो तेगां। मेरे पिता दी अणख ते वीरता, तेरिया परख दा तेरा प्यो तेगां। हुण भी वेख नहीं आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत्तर ने वाहुणियां ओह तेगां। ओहदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू, तेरियां लवेगी लखां ही खो तेगां। संगत जी, भाई साहब जी दे सज्जे हथ वाला जो शास्त्र है
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੰਮਤ 1713। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10। ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਾਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਮਰ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਵਧੇ ਦੇਗ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਗ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਬਜੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਫੌਲਾਦੀ ਭਾਲੇ ਨੂੰ ਟਹਿਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਬੁਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਕਸ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਕਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਤੀਰ, ਇੱਕ 3.5 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 300 ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਦਸਤਾਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਆਸਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਆਸਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਏ ਤੇ ਕੰਘਾ, ਮੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਘੇ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਪੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਘਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਦਾ, ਜਗੀਰਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਮੰਗਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ।
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਰਸਤਾ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ, 2 ਪੁੱਤਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਲੰਘ ਗਏ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਪੁੱਤ 4 ਸਨ, ਆਇਓ ਤੇ ਪੁੱਤ 2 ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਕੰਘੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਸੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਰੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਲਾ ਕੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਂਗਲਾ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੱਕੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਬੇਗਮ ਨਾ ਰੋ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। एक अदीब ने बहुत सोहना लिखा, कहते देख बेगम आज फिर हसन हुसैन का लहू तौहीद के गुलिस्तान का पहरेदार बन गया। देख बेगम आज मेरे नसीब कितना काम कर गए, आज गुरु गोबिंद मेरा यार बन गया। पीर बुद्धू शाह ने अपने पुत कुर्बान करके अपने पुत दे के ते कलगीधर पातशाह कोलों केस लै, अपने झोली च केस पवाए। भाई नंद लाल साहब लिखते, दीन दुनिया दरक मंदे आ भरी रुखसारे मां हर दुआर कीमते यक तार मूवे यारे मां। सतगुरु मैं तेरे केसां दी एक एक लट तो अपने दोनों जहान कुर्बान कर देवां। संगत जीओ केस गढ़ते आए हो और केस गढ़ दा सुनेहा लैके जाओ कि केस गढ़ दा मालक, केस गढ़ दा वाली, पंथ दा वाली कलगीधर पातशाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कलगीधर पातशाह की बख्शिश नूं अपने सिर ते सजा के रखो, प्रवान करो कि इस गुरु की मोहर ने, मोहर तो बिना कोई भी दस्तावेज होवे किसी अदालत विच किसी दफ्तर विच नहीं जे चलदा। जे मोहर होवे, बैंक का चैक होवे, सर्टिफिकेट होवे, कोई दस्तावेज होवे तो वो दफ्तर च चलदा। जे केस तो मोहर तो बिना कोई भी दस्तावेज नहीं जे चलदा। जे सिख के सिर ते केस ना होए, मूँह ते दाढ़ी ना होई, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ आओ बैठ आदर सब शुभ देओ, कि जेड़ा गुरु का हो के उस सच्ची दरगाह में जाएगा उन्होंने उत्थे ओए ओए करके कोई सदूगा नहीं, उन्होंने उस दरगाह दे विच भी सन्मान दे नाल बिठाया जाएगा ते सन्मान दे नाल बुलाया जाएगा। जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया उन्होंने बेनती है कि अमृत संचार परसों तो हो रहा। सत्कारयोग 5 प्यारे साहिबान खंडे बाटे की पाहोल संगत नूं छका रहे ने। जिन्हों ने छक लिया भागां वाले ने, जिहड़े हाले तक जिन्हों ने अमृत नहीं छकिया वो अमृत छक के गुरु वाले जरूर बन, क्योंकि गुर बिन घोर अंधार
ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले